بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين نذيرا. حضرین و ناظرین، درس نمبر 1805 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 73، 74 اور 75، 73، 74 اور 75۔ سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وسیق اور لے جائے جائیں گے، الذین وہ لوگ جو اتقوا ڈرتے رہیں گے، ربہم اپنے رب سے، الی الجنت جنت کی طرف، زمرہ گروہ در گروہ، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاؤہا وہ آئیں گے اس کے پاس، وہ فتحت اور کھلے ہوئے ہوں گے ابوابہا اس کے دروازے، وقال اور کہیں گے لہم ان سے، خزنتہا اس کے دربان، سلام علیکم سلام ہو تم پر، طبتم تم پاکیزہ رہے، فادخلوہا لہذا تم داخل ہو جاؤ اس میں، خالدین ہمیشہ رہنے والے، وقالوا اور وہ کہیں گے الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی وہ جس نے صدقنا سچا کیا ہم سے، وعدہ اپنا وعدہ، واورثنا ہمیں اور ہمیں وارث کر دیا، الارض اس زمین کا، نتبوأ ہم ٹھکانہ بنائیں، من الجنت جنت میں، حیث جہاں، نشاء ہم چاہیں، فنعم پس کس قدر اچھا ہے، اجر العاملین عمل کرنے والوں کا اجر۔ وترا اور آپ دیکھیں گے، الملائکۃ فرشتوں کو، حافینا گھیرے ہوئے، من حول العرش عرش کے ارد گرد، یسبحون جبکہ وہ تسبیح کر رہے ہوں گے، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وقضی اور فیصلہ کیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، وقیل اور کہا جائے گا الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے، جبکہ اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے، تو وہ عجیب عالم ہوگا، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے سلام ہو آپ پر، خوب رہے آپ لوگ، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔ اور وہ جنتی کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کی ہے، تمام تعریف تمام شکر اللہ ہی کا ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ ثابت ہوا کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کا ہے، اور تو فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہنے والے کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ ہی کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا انہیں گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔
दूसरी बात, जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे, जबकि उसके दरवाजे पहले ही से उनके लिए खुले होंगे, तो उसके दरबार उनसे कहेंगे कि सलाम हो आप पर, खूब रहो आप लोग। तीसरी बात, अब इस जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहने आ जाओ। चौथी बात, वो जन्नती कहेंगे कि तमाम तर शुक्र उस अल्लाह का है जिसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। पांचवी बात, हमें उस जन्नत का वारिस बनाया कि हम जहां चाहे जन्नत में अपना ठिकाना बना लें। छठी बात, साबित हुआ कि बेहतरीन इनाम नेक अमल करने वालों के लिए है। सातवीं बात, तुम फरिश्तों को देखोगे कि वो अर्श के गिर्द हल्के बनाए हुए अपने परवरदिगार की हमद के साथ तस्बीह कर रहे होंगे। आठवीं बात, लोगों के दरमियान बरहक फैसला कर दिया जाएगा। नवीं बात, कहने वाले कहेंगे कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जो सारे जहानों का परवरदिगार है। बुजुर्गान मोहतरम, यहां जन्नतियों को जन्नत में ले जाने की मंजर कशी की जा रही है कि फरिश्ते बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मोमिन बंदों को जन्नत की तरफ ले जाएंगे, इस्तिक़बाल के साथ। पहले एक जमात को, फिर दूसरी जमात को, उनके मकाम और मर्तबे के लिहाज से उन्हें जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जब वो जन्नत के पास पहुंचेंगे तो देखेंगे कि जन्नत के दरवाजे पहले ही से उनके लिए खुले रखे हुए, ताकि उनको मशक्कत ना हो, इंतजार करना ना पड़े। जन्नत के दरवाजों के बारे में कहा गया कि उसके 8 दरवाजे हैं। हदसाद बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजे का नाम रैयान है, उस दरवाजे से सिर्फ रोदेदार जन्नत में दाखिल होंगे। जहन्नम के बारे में कहा गया लहा सबअतु अब्वाब, उसके 7 दरवाजे हैं। जहन्नम के 7 दरवाजे और जन्नत के 8 दरवाजे। चुनांचे जब वो उन दरवाजों में दाखिल होने लगेंगे तो वहां मुकर्रर करदा दरबान फरिश्ते सलाम के साथ उनका खैर मकदम करेंगे, वेलकम करेंगे और कहेंगे कि सलामती हो तुम पर, और हर नापसंद चीज और आफत से तुम महफूज हो गए हो। तुम्हारे अमाल, तुम्हारी बातें और तुम्हारी कोशिशें काबिल तारीफ हैं, और तुमने अपने आप को शिर्क की गंदगी में आलूदा होने से बचाए रखा, जिसका तुम्हें यह सिला दिया जा रहा है, जिसका की जजा तुम्हें यह दी जा रही है कि तुम इस जन्नत में हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ, जो कि तुम्हारी दुनिया में किए हुए अमाल का बदला और सिला है। उस जन्नत की न तो नियमतें खत्म होंगी और न ही तुम्हें यहां मौत आएगी। फरिश्तों की ये बात सुनकर वो ईमान वाले कहेंगे कि तारीफ तो उस अल्लाह की है जिसने हमें ये नेमतें अता की और जन्नत का हमें वारिस बनाकर अपना वादा पूरा किया। तो अब हम इस जन्नत में जहां चाहे घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, आराम करेंगे, नेमतों से लुत्फ अंदोज होंगे। यहां हमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं रहेगा, कोई कानून नहीं रहेगा, कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ये बेहतरीन इनाम है उन लोगों का जिन्होंने इस दुनिया में नेक अमाल की। सूरह अंबिया की आयत नंबर 105 में बताया गया, इन अन्नल अर्द यरिज़ुहा इबादी अस्सालिहून, कि जन्नत की सरजमीन के जिसके वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। ये बात अल्लाह ताला ने पहली किताबों में बयान की है कि इस जन्नत का वारिस अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को बनाएगा। और मोमिन बंदे जन्नत में जाने के बाद ये देखेंगे कि यहाँ भी फरिश्ते अपने पर बिछाए अल्लाह के अर्श के करीब हम्दो सना की महफिलें जमाए हुए हैं। उन सारे मोमिनों और काफिरों के दरमियान फैसला हो चुका होगा। जिसको जन्नत पे जाना था वो जन्नत पे चला गया, जिसको जहन्नम में जाना था वो जहन्नम में चला गया, और हर एक के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा। रब्बे ज़ुल जलाल के पास इंसाफ है, एहसान है, मगर जुल्म नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इन हक़ाइक़ को समझने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।